Hello students, today we will discuss about mathematics exercise class 9, okay, it is 1.2, okay, we will have the solutions of all the questions. So let us start, without wasting time, let us start question number 1, 2, 3, okay, 4 we will not do, 4 is an activity for you people, okay. So we will start doing from question number 1, 2 and 3. So let us see question number 1, what is it? So you can see in question number 1, state whether the following statements are true or false. So they are asking true and false. So justify your answer and you have to give the justification. That means যদি হসা হয় তেনলে তুমি কব লাগিব যে এটো হসা কিয় হসা বা মিছা যদি হয় মিছা কিয় এটো কব লাগিব. So you have to give the justification. So here it is first question is every irrational number is a real number. So ইয়াত সুধিছে ইয়াত কৈছে যে every irrational number is a real number. তেনলে irrational number বোৰ real number হয় নে নহয়. So এটো আমি কেনে কম পাম এটা টেবুলটা আমি ডিসকাস কৰিছিলো হয়নে. সো টেবুলটো আমি যদি চাব পাৰো সো এনেকা টাইপৰ এটা টেবুলেশনটা আছিল হয়নে, হায়াৰাৰ্কি এটা ডায়াগ্ৰাম আছিল. সো ফ্যামিলি ট্ৰি টাইপৰ হায়াৰাৰ্কি ডায়াগ্ৰাম. সো ৰিয়েল নাম্বাৰত সো কি সোমাই আছে আমাৰ ৰেশনাল নাম্বাৰ সোমাই আছে, ইৰেশনাল নাম্বাৰ সোমাই আছে. সো তোমাৰ কোৱেশ্চনটো কি উঠিছে তেনেহলে কোৱেশ্চনটো উঠিছে যে এভৰি ইৰেশনাল নাম্বাৰ ইজ এ ৰিয়েল নাম্বাৰ. সো ইয়েস ট্ৰু, কাৰণ ইৰেশনাল নাম্বাৰ ইজ ইনক্লুডেড ইন ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়নে. So yes, so irrational number kun bilak under root 2, under root 3, minus root 6, all these thing na root 7, root 9. Root 9 to no hobo. Root 9 is a rational number. Why? Because root 9 mane kiman? Root 9 mane kiman? 3 into 3. Root 3 into 3. Then root 9 mane 3. So 3 is a rational number. So root 9 no hobo. Okay, be careful. So the first is true. So we can say that what? That is true. Why? It is true, okay, as irrational numbers include in the real number, right? As collection of all irrational numbers included in real number. Included in real numbers, right? ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এটো real numbers কিনিত irrational numbers of সোমাই আছে, rational number সোমাই আছে. So আমাক কৈছে যে all rational numbers or irrational numbers are included in real number. So yes, of course, fine. So let us see next question. So next question they are asking that every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. So natural number কথা কৈছে. So it is false. Why it is false? Let us see. The question number 2 to কৈছে যে every point on the number line. সকলো পইণ্ট আমাৰ নাম্বাৰ লাইনটোত কি হ'ব আন্ডাৰ ৰুট ফৰ্মত থাকিব. ঠিক আছে, এটো যদি মই 4 বুলি কওঁ 4 to root 4 হলে আমাৰ 2 হ'ব. সো এনেকৈ ঠিক কৰে আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰ কিছুমান পাওঁ root 2, root 3 হেন এনেকৈ পাওঁ. সো কিন্তু চোৱা এটো ফলস কিয় হ'ব, আমি যদি চাওঁ root 2 আৰু root 3 এই দুটাৰ মাজতো ঢেৰ নাম্বাৰ আছে যিবিলাক ন্যাচাৰাল নহয়, কাৰণ 2 is rational, 3 is natural, all right, but there are some infinite numbers মানে in between root 2 and root 3. So root 2 আৰু root 3 ভিতৰত আমাৰ ঢেৰ নাম্বাৰ থাকিব পাৰে. root 2 মানে is almost 1.4 না 1.4 তেনেকুৱা টাইপৰ আছিল root 2 হলে, আৰু root 3 টো আমাৰ almost 1.7 তেনেকুৱা আছিল. So 1.2 আৰু 1.4 1.7 ৰ মাজত ঢেৰ নাম্বাৰ আছে আমাৰ যিবোৰ কি হয় natural নহয়. Fine. So we can write that false because there are infinite numbers, okay, between say root 2 and root 3. The root 2 and root 3 মাজত ঢেৰ নাম্বাৰ আছে. So infinite numbers between root 2 and root 3 which cannot be represented as under root m, where what is m? m to আকৌ natural বুলি কৈছে নহয়, হেতু হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ আমাৰ পইণ্ট
2.5 2.3 2.4 তেনেকৈ পাম √2 আৰু √3 মাজত হয়নে কাৰণ √2 টো ললো এটো ঠিক আছে √2 এটো নেক্সট মই √2.1 পাব পাৰো √2.3 পাব পাৰো জিটি পাব পাৰো হয়নে এনে কৰি √3 পাম এইবোৰটো আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয় √1.2 মানে 2.1 2.3 2.4 এইবোৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয় সেকাৰণে where m is a natural number so এটা আমি পাব নোৱাৰো একাৰণে আমাৰ এটো ফলস হ'ব হয় সেকেন্ড হৈ গল থাৰ্ড টু কৈছে every real number is an irrational number এটো নহব কিয় ৰিয়েল নাম্বাৰত আমাৰ সব পৰি যায় ৰেশনাল নাম্বাৰৰ পৰে ইৰেশনাল নাম্বাৰৰ পৰে so হেকাৰণে এটো নহব হয়নে so you can see here the real number includes both rational number and irrational number হয়নে টেবুলটো আমি চালে গম পাম কিন্তু আমাৰ কৈছে every real number is irrational number হেতু নহয় real number is irrational number every irrational number is real number but every real number may not be irrational number why rational numbers also included in real number integers also included in real number so হেবিলাক তো irrational নহয় একাৰণে এটো false হ'ব ফাইন এটো সিম্পলি লিখিব পাৰিবা তোমালোকে ফাইন তাছত চোৱা তাৰপিছত দিছে যে are the square root of all the positive integers irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number so ইয়াত দিছে যে তোমাৰ পজিটিভ ইন্টিজাৰ বিলাকৰ ৰুট কৰিলে সব ইৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব নেকি যদি নহয় एग्जांपल দিব কৈছে এটো ওকে সো পজিটিভ ইন্টিজাৰ বিলাক যদি আমি ৰুট কৰো লেট আস সি সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হয়নে পজিটিভ ইন্টিজাৰ আমাৰ কি কি আছে না 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে 5 আছে এনেকে সো অন ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত যদি চাও ৰুট কৰি দিটা ৰুট 2 কৰি দিছো ৰুট 2 টো এটা ইৰেশনাল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে এটো হৈছে তেনলে এটো ইৰেশনাল হয় ৰুট 3 টো ইৰেশনাল হয় ফাইন সো ৰুট 3 টো ইৰেশনাল হয় কিন্তু যদি মই চাও ৰুট 4 ইজ এ ৰেশনাল নাম্বাৰ কিয় ৰুট 4 মানে হৈ গল আমাৰ 2 into 2 that is equal to 2 so it is a rational number মানে so it is a rational number so ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে no okay all square roots of all the positive integers are irrational not irrational है ना क्यों because you can see that root 4 is nothing it is 2 and root 4 is nothing it is 2 which is rational number similarly আরো আমি পাবো পাৰো integer যদি পজিটিভ ইন্টিজাৰ ধৰি সাপোজ ধৰিলো আমাৰ তোমাৰ 25 টো পজিটিভ হয় পজিটিভ ইন্টিজাৰ স্কয়াৰ ৰুট কৰিছো স্কয়াৰ ৰুট অফ 25 is 5 so 5 is not a irrational number it is a rational number so গোটেইবোৰ আমাৰ ইৰেশনাল হ'ব নোৱাৰে সো হেতু আমাৰ आंसर পাই গলো আমি ঠিক আছে তো আমাৰ आंसर হৈ গল 1 2 1 আৰু গোটেই ট্ৰু ফলস হৈ গল তো 2 হৈ গল 3 চাওটা 3 কৈছে so how root 5 can be represented on the number line so number line or representation আমি জানিব লাগিব হয়নে so let us see number line representation of root 5 okay তাৰ কাৰণে আমি কম্পাস স্কেল এবোৰ সব লাগিব আমাক so মই ইয়াত কম্পাস স্কেল তোমালোকক লৈ দেখাই দিছো তোমালোকে হেতু মতে ফলো কৰিবা ঠিক আছে সো এটো চোৱা এতিয়া এটা আমাৰ ওচৰত কম্পাস আছে আৰু স্কেলডাল আছে মই অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈছো এতিয়া আমি আকিম কেনেকে এতিয়া ঠিক আছে সো এটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট সেটো আকিবলৈ হলে আমি জানিব যে root 5 লৈছো মানে আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰিব লাগিব সো পাইথাগোৰাছ থিওৰাম যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম কি হ'ব পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰিলে আমি জানো যে পাইথাগোৰাছ থিওৰাম যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় বস্তুটো যে আমাৰ 5 লাগে বা root 5 মানে আমি জানো যে কিমান স্কয়াৰ হ'ব 2 স্কয়াৰ মানে আন্ডাৰ ৰুট 2 স্কয়াৰ আৰু 1 স্কয়াৰ লগালে আমাৰ পাম 5 সো 5 লাগে কিন্তু আমাক আন্ডাৰ ৰুট লাগে কাৰণে দুই সবতে ৰুট লগাই দিম এটো তোমালোকক ডিসকাস কৰিছিলো মই সো হেকাৰণে এটো হৈ যাব তোমাৰ 2 আৰু 1 তেনলে আমি এটা নাম্বাৰ লাইনত এটা 2 ইউনিটৰ লেংথ বনাব লাগিব আৰু এটা 1 ইউনিটৰ লেংথ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি বনাব লাগিব বনাই পিনি ইহতৰ যদি হাইপোটেনিয়াছ হ'ব তে হাইপোটেনিয়াছটোক আমি তলত পেলাই দিব লাগিব হয়নে সো হেতু কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম আমি স্কেলডাল লৈ লম স্কেলডাল লৈ পিনি আমি এটা ইউনিটৰ যোগ লৈ লম ঠিক আছে কোনবাটা ইউনিট 1 ইউনিট কিবাটা ধৰি লম 1 ইউনিটটো আমি কিবাটা ধৰি লম ওকে সো 1 ইউনিটটো আমি কি ধৰি লম এতিয়া স্কেলডাল লৈ ললো এতিয়া আমি বনালো ধৰিলা তোমাৰ এটা ডিসটেন্স আমি কভাৰ কৰিলো ইয়াৰ পৰা এনেকে ঠিক আছে সো 1 2 3 4 5 সাপোজ 10 12 15 লৈকে লৈ ললো আমি হ'ব কিন্তু ইয়াত আমি 1 ইউনিট বুলি ক'লে কোনবা এটা পইণ্টে বুজিম ঠিক আছে
বা আমি এটা 1 সেন্টিমিটার ললে বহুত ছুটি হ'ব সো আমি এটা মানে কনস্ট্যান্ট লেংথ এটাক আমি 1 ইউনিট বুলি ধৰি লম সো লেট আস কনসিডার 0 ৰ পৰা যেটো 5 লৈছো হেতু 1 ইউনিট বুলি কম হ'ব সো 0 ৰ পৰা এটো 5 সো 0 ৰ পৰা এটো 5 আৰু 1 ইউনিট সো আমাক লাগে 2 আৰু 1 সো ধৰি লোৱা যে আমাৰ এই বেসটো যেটো আছে সাপোজ দা বেস ইজ 2 ইউনিট সো 5 আৰু 5 হ'ব সমান সমান হৈ গ'ল এতিয়া এই দুইটা যেহেতু আমাৰ সমান সমান হৈ গ'ল সো এইটো সমান সমান হৈ গ'ল a কোণ 1 আৰু a কোণ 1 দুইটা মিলি 2 হৈ গ'ল আমি এটো লিখিব পাৰিম কি বুলি 2 বুলি লিখিব পাৰিম এতিয়া ইয়াত এটো আমি 2 বুলি লিখি দিলো সাপোজ 2 ইউনিট 2 ইউনিট হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আমি কি কৰিম এই যেটো পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটোত আমি আৰু এটা পারপেন্ডিকুলার বনাম যেটো হ'ব 1 ইউনিটৰ কাৰণ আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল লাগে ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল লাগে সো আমি স্কেলডাল আগতে লৈ লম স্কেলডাল এতিয়া আমি লৈ লও স্কেলডাল লৈ পিনি আমি পারপেন্ডিকুলার বনাইছো স্কেলডাল ঘূৰাই লও স্কেলডাল ঘূৰাই লৈছো সো লেট আস মেক ইট পারপেন্ডিকুলার এই গ্ৰাফৰ লাইনটো লগত মই মিলাব পাৰিছো আৰামতে তোমালোকে কেয়াৰফুলি পারপেন্ডিকুলার কৰিবা হেই তেনেকে দেখিছানে এইটো চাই এতিয়া 0 টোত আমি লগাই ললো ওকে ষ্টিল মোৰ এতিয়া অকন স্কেলডাল ছুটি কৰি লও ফাইন এটো ইয়াত লাগি গ'ল কিন্তু পারপেন্ডিকুলার হোৱা নাই ওপৰৰ ফালে অকমান বেকা হৈ আছে জাস্ট অকমান সিধা কৰিলে হৈ যাব আমাৰ অলমোস্ট পারপেন্ডিকুলার আমাৰ হৈ গ'ল এটা সো আমি পারপেন্ডিকুলাৰ দি এনেকে লৈ লম লৈ পিনে আকৌ ইয়াত আমি ড্ৰয়িং কৰিম ফাইন ইয়াত আমি আকৌ ড্ৰয়িং কৰিম কোলে কৰিম 1 ইউনিট লাগে আমি জানো যে 1 ইউনিটটো আমি ধৰিছিলো 5 সেন্টিমিটাৰ সো আমি ইয়াতো একেটা ধৰিম এনেকে কৰি আমি 5 সেন্টিমিটাৰ লৈকে যাম 1 ইউনিট ফাইন ইয়ালৈকে যাম 5 সেন্টিমিটাৰ তাতকে আৰু আগ নামাৰো হৈ গ'ল সো আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ লৈকে হৈ গ'ল এতিয়া আমি একো নকৰো এতিয়া আমি সিম্পলি এটো এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ দুটা আমি সাইড পাই গলো আৰু এটা থাৰ্ড সাইডটো হাইপোটেনিয়াস হয় সো হাইপোটেনিয়াসটো আমি ডাইৰেক্টলি বনাম সো এটা হাইপোটেনিয়াসটো হ'ব √5 কাৰণ আমি জানো যে পাইথাগোৰাছ থিওৰামৰ পৰা এটো আমি পাইছো এটো আমি দীঘল কৰি ললো এটো আমি এনেকে ইয়াত দি দিলো ওকে সো ইউ ক্যান সি তোমালোকে এনেকে স্কেল ড্ৰ কৰিবা কপিত ওকে মই ড্ৰ কৰিছো ইয়াত তোমালোকে ড্ৰ কৰা কপিত এতিয়া এটো আমি আজডাল পাই দিম ইয়াত যদি আমি আজডাল পাই দিও কেনেকুৱা হ'ব দেখিবলে বেকা হৈ গৈছে মোৰ সো এটা এনেকে কৰি আমি এনেকে পাইলো সো এই আজডাল হৈ গ'ল আমাৰ কিমান √5 হল স্কেলডাল অতৰাই দিও সাইড কৰি থৈ দিও স্কেলডাল এতিয়া আমাক কম্পাস লাগিব কাৰণ এটো আমি √5 পাই গলো ফাইন এটো আমি √5 পাই গলো কেনেকৈ আমি √5 পাই গলো এটো আহিলে আমাৰ √5 আৰু এটো আমাৰ কিমান হ'ব 1 ইউনিট এটো আমাৰ 1 ইউনিট এটো 1 ইউনিট আৰু এটো আমাৰ 2 ইউনিট হৈ গ'ল মানে 1 ইউনিট 2 ইউনিট এটো যদি আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ হয় এই 1 ইউনিটটো হ'ব 5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া এটো √5 ৰ ইউনিটটো পাই যাম আমি √5 ইউনিট হৈ গ'ল এটো এতিয়া এটো ওপৰত উঠি আছে এটোক আমি তলত এনেকে পেলাই দিব লাগিব আৰু নাম্বাৰ লাইনটোত পাই যাম সো এটো একচুয়ালি আমাৰ নাম্বাৰ লাইন এই গুটেটো আমাৰ নাম্বাৰ লাইন না এটো আমাৰ ইফালে এক্সটেন্ড হৈ আছে নাম্বাৰ লাইন তো নাম্বাৰ লাইনটোত আমি এতিয়া পেলাই দিব তাৰ কাৰণে আমি কম্পাস ল'ব লাগিব না let us take the compass so compass to আমি লৈ ললো এটো কম্পাস কম্পাস তোৰ এই জুঙাটো যেটো আছে হেটো লৈ লম এফালে √5 ৰ এই পইণ্টত লৈ লম আৰু যেটো আমাৰ ইটো পাৰ্ট আছে যেটো পাৰ্ট আমাৰ পেন্সিল ধৰি ৰাখিছো হেটো পাৰ্টত আমাৰ হৈ যাব ওকে যেটো পাৰ্ট আমাৰ পেন্সিল ধৰি ৰাখিছো সো তোমালোকে মন কৰিবা কেয়াৰফুলি কৰিব কাম টুডে সো এটো আমি এনেকে লৈ ইয়ালৈকে লৈ যাম ফাইন সো গোটে √5 টো এতিয়া ইয়াত কভাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি সিম্পলি কি কৰিম √5 টো ড্ৰ কৰিম √5 টো আমি ড্ৰ কৰিম সো √5 টো আমি এনেকে ড্ৰ কৰিলো বস সো এটো এনেকা হৈ গ'ল মানে এটো বেছি হকত হ'ল অকমান বেটিকা কৰি দিও বস্তুটো ভাল হ'ব মিনিট মই এটো অকমান হৰু কৰি দিছো সো এতিয়া চাবা এতিয়া আমি √5 টো ড্ৰয়িং কৰিবলৈ গৈ আছো এটো এনেকে কৰি এনেকে আঁকিম ফাইন এটো যেটা আঁকিলো কম্পাসটো হসাসে কম্পাস হলে ভাল বনাম লেটো হয় না সেটো আমি পাই গলো সো লেট আস এটো অতৰাই থও সো এতিয়া ইয়াত কি পালো আমি এতিয়া ইয়াত আমি যেটো পালো এই লাইনটো যেটো পালো এই লাইনটো ইয়াত আমি ড্ৰ কৰি দিলো তো সো ড্ৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পালো আমি এই পইণ্টটো পালো ন
এই পইণ্টটো যেটো পালো এই পইণ্টটোতে হৈ গ'ল আমাৰ আমি কি পালো √5 অৰ্থাৎ মানে আমি যদি চাও এই ইয়াৰ পৰা পুৰা ইয়াৰলৈকে যেটো ডিসটেন্স পালো গোটেই ডিসটেন্সটো ইমান লাগে এই গোটেই ডিসটেন্সটো হৈ যাব আমাৰ √5 পালা সো ই এনেকে আমি নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব √5 টো সো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো √5 টো মানে আমি 5 লাগে সো 5 টো আমি কেতিয়া পাও জানো যে 2 প্লাস 2 স্কয়াৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ সো এটো আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰামৰ পৰা পালো সো এটো আমি আন্ডাৰ ৰুট কৰি দিব লাগিব আন্ডাৰ ৰুট কৰিলে গোটেইটো আন্ডাৰ ৰুট হৈ যাব সেইকাৰণে আন্ডাৰ ৰুট 2 আমি 2 স্কয়াৰ আৰু 1 স্কয়াৰ লম সো 2 এফালে লৈ ললো এটো 2 ইউনিট লৈ ললো আমি হৰিজন্টালি আৰু ভাৰ্টিকালি 1 ইউনিট লৈ ললো হয়নে লৈ লোৱাৰ পাছত আমি দুটা এটা জয়েন কৰি আমি এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল বনালো এটো এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল 90 ডিগ্ৰী হৈছে সেইকাৰণে পাইথাগোৰাছ থিওৰামটো আমি ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিছো সো যেটো হাইপোটেনিয়াছ হ'ল সেই হাইপোটেনিয়াছটোৰ লেংথটো আমাৰ √5 হৈ গ'ল আমি জানো এই ফৰ্মুলাৰ পৰা কি আছিল আমাৰ বেস স্কয়াৰ প্লাস পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার হয়নে ইজ ইকুয়াল টু আমাৰ আছিল হাইপোটেনিয়াছ স্কয়ার সো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি এটো ইউজ কৰিলো কৰি পিনি আমি এটো উলিয়াই দিলো ঠিক আছে সো আমি ইয়াত এনসাৰটো কি পালো এটো এনসাৰ হ'ল ড্ৰয়িংটো বনালো এনেকে সো এটো হৈ গ'ল আমাৰ এনসাৰ লেংথটো কিমান হ'ব √5 লেংথটো ইমান কোন হ'ব ফাইন সো দিস ইজ আৱাৰ এনসাৰ সো হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা ক্লিয়াৰলি ধৰিব পাৰিছা কি হৈ আছে হয়নে সো নেক্সট ক্লাছত আমাৰ আমি নেক্সট এক্সাৰসাইজটো কৰিম ঠিক আছে এটো 1.2 এক্সাৰসাইজটো আমি কৰিলে এটো 1.3 টো কৰিম 1.4 টো কৰিম সো তোমালোকে বস্তুবোৰ ফলো কৰি যাবা ভালকৈ পঢ়ি যাবা ঠিক আছে সো এক্সাৰসাইজবোৰ টু দা পইণ্ট কৰিবা আৰু এক্সাৰসাইজবোৰতে মই বুজাই দিছো কি হয় বস্তুবোৰ হয়নে সো নেক্সট এক্সাৰসাইজত আমি ডাইৰেক্টলি গোটেই টপিকখিনি বুজাই পিনি মই মাজে মাজে টপিকটো বুজাই দিম আৰু এক্সাৰসাইজখিনি কৰি যাম তো তেতিয়া তোমালোকে কি হ'ব যিখিনি কনসেপ্ট আছিল কনসেপ্টখিনি ৰিভাইজ হৈ যাব লগতে এক্সাৰসাইজটো কৰা হৈ যাব ফাইন সো এনেকে তোমালোকে সদায় পঢ়ি থাকিবা নিজকে মানে অলপ আপডেট ৰাখিবা সদায় বস্তুবোৰৰ প্ৰতি ঠিক আছে আৰু কৈ থাকিবা আৰু এতিয়া হয়তো মানে তোমালোকৰ স্কুল বন্ধ ষ্টিল তোমালোকে কিবা নিজে নিজৰ যেটো সেলফ প্ৰগ্ৰেছটো কৰি থাকিবা পঢ়ি থাকিবা মনে মনে পঢ়ি থাকিবা ঠিক আছে সো অল দা বেষ্ট ভালকে পঢ়িবা আৰু থ্যাংক ইউ